हेलो डियर मु विभूति स्वागत करुच्ची आपको आउ गोटे न्यू सुपरस्टार वीडियो रे। सो बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही तार क्वेश्चन आउ आंसर को आम किसी डिस्कसन करवा ता पूर्वर कही रखुची। देखंतु आपणकर एग्जाम पाखे आसीगलानी तो देखंतु एग्जाम रे कौन करने पड़े ना देखंतु भल मार्क्स रखापी पड़े भल रिजल्ट रखापी पड़े आउ रिजल्ट किपरि भाव में रखिबे देखंतु फास्ट ऑफ ऑल मु कहूची आपनको देखंतु आपण माने कोथि पई पढुछंती आपण माने शिखिबा पई पढुछंती ना मार्क्स रखिबा पई पढुछंती। देखंतु समस्तंकर गोटे ही लक्ष्य थाए जे परीक्षा रे किपरि भाव में भल रिजल्ट रखिबी किपरि भल मार्क रखिबी एटा ही गोटे मन थाए समस्त पिलांकर। तो मु कहूची बंधुगण देखंतु जदि भल मार्क रखापी चाहूँगी ना तो आपण को देखंतु टेंशन नेवापी पड़ो ना। देखंतु गोटे पिला ना केबे भी पढ़ेनी आ केवल गोटे दिन से बुक को देखीदेव से भी इजिली क्वालिफाई हो गोटे एग्जाम रे। आ देखंतु किछि किछि पिला माने कौन करती ना वर्ष सारा पढ़ती आ गोटे एग्जाम दियंती ताहेले भी से माने डिस्क्वालिफाई हो जाती माने फेल हो जाती भल मार्क रखी पारती नहीं। आ किछि किछि पिला एमिति अछंती से माने बुलु थांती आ देखंतु टिके पढ़ंती आ से माने एग्जाम देवा पई जानती। देखंतु एग्जाम पाखी आसी जीवो तेबे से माने कोन करंती ना बुक गुडी को खोलंती आ किछि देखंती आ से माने भल मार्क भल रिजल्ट रखि पारंती। तार कारण कोन आपण माने जानिछंती देखंतु जदि मु क्लास 10 कथा कहबी आ क्लास 12 कथा कहबी तो सेटा अलगा आ +3 ए यूनिवर्सिटी कथा जदि कहबी मु सेटा भी अलगा। देखंतु क्लास 10 रे कोन हुए ना से मानकर खाता देखिबार तांकर वे गुटे अलगा थाए। देखंतु +2 कथा कहबी तो से मानकर खाता देखिबार गुटे वेटा होउची तांकर अलगा। जदि मु यूनिवर्सिटी कथा कहबी +3 कथा तो सेटा भी गोटे अलगा टाइप रो देखा जे खाता गुडी को जो एग्जाम रे होइथे से खाता को अलगा टाइप रे से माने देखि थांते। तो देखंतु किपरि भाव रे देखंती से माने जानिबा पई चाहंती जे पिलाटी देखंतु मु फास्ट ऑफ ऑल कहूची से माने एग्जाम कोथि पई करंती परीक्षा कोथि पई से माने करंती जानिचंती जे पिलाटी केते शिखिची केते पढ़ीची ताहा जानिबा पई से माने परीक्षा करंती। परीक्षा रे से माने जानि पारंती जे पिलाटी केते शिखिची पिलाटी केते पढ़ीची आ पिलाटी केमितिका अटी ताहा से माने जानि पारंती जे से माने जो लेखिछंती खाता रे ताहा देखिकी से माने जानती जे पिलाटी किपरि अटी। तो देखंतु मु ए वीडियो रे कहिया पई चाहूची आपनको देखंतु जे भी खाता देखुची ना एग्जाम जो होई सरीची तार खाता को जे भी देखुची ना से कौन देखे से पिलाटी कौन लेखिची ता से केबे भी देखे नहीं। माने रखंतु पिलाटी को वे रे लिखिছি पिलाटी को शैली रे लिखिছি पिलाटी को स्टाइल रे लिखिছি ताहा से माने चेक करंती पिलारो केते नॉलेज होती तार नॉलेज रे से ता निज भाषा रे किपरि भाव रे से लिखिছি ताहा से माने देखंती आ मार्क दियंती। आ देखंतु बहुत स्पीड रे से माने क्वेश्चन गुडी को देखि दियंती बहुत जल्दी से माने देखि कि सारी दियंती क्वेश्चन को से माने क्वेश्चन जदि देखि देबे आ बहुत जल्दी जानी जानती जे पिलाटी केमितिका ओटी तार ज्ञान केते रहिछि सब किछि जानी जानती जो एग्जाम रो पेपर देखे कि से माने। तो ए वीडियो मु आपन को कहूची बंधुगण तो आपन को जते बेले एग्जाम देवा पई जाउछंती ना बुक रे पढंतु बुक रे देखि देखि पढंतु आपण माने 2 थर हो 3 थर हो 4 थर हो 10 थर हो जेतकी भी टाइम होउछे ना आपण माने देखि देखि अभ्यास करंतु आ मने रखंतु केबे भी आपण माने घुसीबेनी बारंबार एमितिका घुसीबेनी देखंतु एमितिका घुसीबे नहीं आपण माने केमितिका
ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଘୋଷିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ। ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଯଦି ଲେଖିବେ ନା, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ନା, ଦେଖି ଲେଖନ୍ତୁ। 2 ଥର ଆଉ 3 ଥର ଆଉ 10 ଥର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଘୋଷିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲେଖିବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିପରି ଲେଖିବେ। ବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତାହା ତ ମନେ ରହିନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୁକ୍ରୁ, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ନିଜ ୱେରେ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିବେ, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଖେଳିକି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖିବେ ନା, ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇକି ମାର୍କ ଦେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କାଟିବ ନାହିଁ। ବୁକ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଛି ନା, ହେଡ଼ିଂ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଲେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲେଖିବାର, ଯେଉଁ ଭାଷାର ଶୈଳୀଟାକୁ ଟିକେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ଏତିକି ଯଦି ଲେଖିଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ଦେଇଛି ନା, ତାହା ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ କିପରି ଲେଖିବି। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିକି ପଢ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଗ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ରଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହୁଛି, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ମାର୍କ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜବ୍ କରିବେ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବେ, ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବେ, ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତିକା ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ତିଆରି କରିବି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକିନା କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ମଝିରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ +3 ହୋଇଗଲା, କେବଳ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏଗ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚାକିରିର ଏଗ୍ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଇ ଏଗ୍ଜାମ୍ ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏଗ୍ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ OSSCର ବାହାରିଥାଏ, OSSCର ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା SSC MTS, SSC GD ଏମିତିକା 10th ଲେବୁଲ୍ର ଏଗ୍ଜାମ୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଏଗ୍ଜାମ୍, PG ଲେବୁଲ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହାରିଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଂଲିଶ୍ ହୋଇଗଲା, ହିନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, GK, ସବୁ ନଲେଜ୍ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନା, ଆମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା। ବହୁତ ହି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସବୁକିଛି ଆମେମାନେ ଶିଖିବା। କେବଳ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍ ଏଗ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଉ, ବହୁତ କିଛି
ଆମେମାନେ ଶିଖିବା ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପୁରା ସୁପର ଡୁପର ଷ୍ଟାର କରିଦେବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଆମେମାନେ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେମାନେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ EVS କଥା କହିବି। ତ କେତେ ମାର୍କର ଆସୁଛି? 10 ମାର୍କ। ଆଚ୍ଛା, 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବି କହିଦେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମିନିମମ୍ କଥା କହିବି ତ କେତେ ଲେଖିବେ? 2.5 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ, 2 ପେଜ୍ ଅଧା। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଥା କୁହେ ତ 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ। ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାହା ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ନା ତାହା ଲେଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କେବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଆଣିକି ମଝିରେ ଭରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ବହିରେ ପଢ଼ିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିକି ଶିଖିବେ ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିବେ, ନିଜ ୱେରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖିବ ନା, ସେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସ୍ ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ହିଁ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଯିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ମାନେ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗୋଟି ଉଦ୍ଜାନ ଅଣୁ ଓ 1 ଗୋଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ନେଇ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଜଳ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲେଖିବେ ଯେ 2 ଗୋଟି ଉଦ୍ଜାନ ଅଣୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ନେଇ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଜଳ ବିନା ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଜଳକୁ ଜୀବନ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ମଣିଷ କଥା, ମଣିଷ ଓଜନର ପ୍ରାୟ 70% ଜଳ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା କହିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦଠାରେ ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ? 80ରୁ 85% ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ କଥା କହିବା ତ 3/4 ସ୍ଥାନ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆମର ପୃଥିବୀରେ। କେତେ? 3/4, 3/4%। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ। କେଉଁଥିରେ? ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ, ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ। ତ
ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ମାର୍କର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ମାର୍କର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଜଳ ସମ୍ପଦ 3 ମାର୍କର ଆସିପାରେ, ଯଦି 2 ମାର୍କର ବି ଆସିପାରେ ତ 2 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 3 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାର୍କରେ ଯଦି ଆଉ ଅଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଦେଶପୂରଣ ଦେଇଥାଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ତ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କାମ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଜଳ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପେନ୍ ଆଉ ପେପରରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବରଫ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏହା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପେ ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପେ ଜଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଜଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ନମ୍ବର 1ରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଦେବେ ପାନୀୟ ଜଳ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣା ଓ କୂପ ଜଳ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ପୋଖରୀ ଜଳ, ତାପରେ ନଦୀ ଜଳ, ଖଣିଜ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ତାପରେ ଖର ଜଳ ଆଉ ମୃଦୁ ଜଳ। ଆଉ ଏଇଟା ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ବି କାମ ଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ, କେମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଜଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମିତିକି ଲେଖିବେ। ଆଉ କେବଳ ଏଇଟାକୁ 1 2 3 କରିକି ଲେଖିବେ, କେବଳ ଏଇ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଝରଣା ଓ କୂପ ଜଳ, ଆଉ ପୋଖରୀ ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ, ଖଣିଜ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ମୃଦୁ ଜଳ ଆଉ ଖର ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ହେଡ଼ିଂକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ହେଡ଼ିଂ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଡ଼ିଂରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ନିଜ ୱେରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଏଇ ଜଳଟା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୂମି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ଭୂମିରେ, ଆମର ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧୂଳିକଣା ହେଇଗଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ଏମୋନିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଏସବୁ ମିଶିକି କ'ଣ କରେ, ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ତା'ର ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।
ଏଇ ଧୂଳିକଣା ହେଇଗଲା ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଏଇ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଜଳଟା ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ଗନ୍ଧହୀନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଥିରେ କେବଳ 2:1 ଅନୁପାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, 2:1 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହିବି ତ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାନୀୟ ଜଳରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୂପ, ଝରଣା ଆଦି ଜଳକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏଇ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୂପ, ଝରଣା ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଲବଣ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝରଣା ଆଉ କୂପ ଜଳ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକାରୁ, ଏଇ ମାଟିରୁ ଏଇ ଝରଣା ଆଉ କୂପ ଜଳ ଏଇ ଭୂମି ତଳୁ ବାହାରୁଛି। ମୃତ୍ତିକାରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଥାଏ ଏଇ ଝରଣା ଆଉ କୂପ ଜଳ। ଆଉ ଭାସମାନ ଯେଉଁ ଭାସିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସମାନ ମଇଳା ଏହି ଜଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୂପ ଯଦି କହିବି ମୁଁ, କୂପର ପାଣି ତ କେବେ ଭାସେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭାସମାନ ମଇଳା ଏହି ଜଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଧାତୁର ଲବଣ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଝରଣା ଆଉ କୂପ ଜଳ, ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଖରୀ ଜଳ କଥା, ତ ଏଇ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ, ଲବଣ, ଅପଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କେଉଁଥିରେ, ପୋଖରୀ ଜଳରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନଦୀ ଜଳ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମାଟି ଉପରେ ବୋହିଗଲା ବେଳେ ଅନେକ ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ, ଧାତୁ ଆଦି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏଇଟା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖଣିଜ ଜଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣିଜ ଜଳ ଯଦି କଥା କହିବି ମୁଁ, ତ ଖଣିଜ ଜଳରେ କଠିନ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟାସିୟମ୍ ହୋଇଗଲା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହୋଇଗଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହୋଇଗଲା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣିଜ ଜଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଜଳ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୃଦୁ ଜଳ ଆଉ ଘର ଜଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଜଳରେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମ୍ ଫେଣ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଘର ଜଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଏପରି ଭାବରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଧାତୁର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧାତୁର ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଲବଣ ଥିଲେ ଜଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଜଳ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଜଳ
କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟାଲସିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଧାତୁର ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଲବଣ ଥିଲେ ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାର ଜଳ କହିବା। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସହଜରେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ଫୁଟାଇଲେ ମୃଦୁ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାର ଜଳ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ସଲଫେଟ୍ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷାର ଜଳ କହିବା। ଆଉ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୃଦୁ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଳ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାହା ଲେଖିଦେଲେ କାମ ଖତମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାହା ଲେଖିବେ, ତାଠାରୁ ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ତ ଘୋଷିକି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଘୋଷିକି ଲେଖିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ନା, ବହି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଲେଖିବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ ବହି ଧରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ୟା କଥା କହିବି ତ 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଏ ବନ୍ୟାରୁ, ମରୁଡ଼ିରୁ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସବୁ ଯେଉଁ 4ଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ 2 ମାର୍କ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ, 3 ମାର୍କ ବାଲା ବି ଆସିବ, ଆଉ 4 ମାର୍କ ତ ନାହିଁ, ତ 10 ମାର୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଏହା ଘଟିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଏହା ଘଟିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ? ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ତା'ର ପ୍ରତିକାରକ, ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ଦେଖିବା, ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତା'ର ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଥା କହିବି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ, ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ତା'ର ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋକପାତ କହିବା। ନିମ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ତଳପଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ବନ୍ୟା ନମ୍ବର 1ରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ସୁନାମି କିପରି ହୁଏ। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ମରୁଡ଼ି କିପରି ହୁଏ। 3 ନମ୍ବର କଥା ଗଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଭୂମିକମ୍ପ। କାମ ଖତମ। ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାହା ଲେଖିବି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରେ, 2 ମାର୍କ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରେ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ୱେରେ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଶୈଳୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ଯେଉଁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିପତ୍ତି କହିବା। ବିପତ୍ତି କାହାକୁ କହିବା? ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବିପତ୍ତି କହିବା। ଆଉ ଏଇ ବିପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନିଏ, ଏଇଟା କ୍ଷତି କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିପତ୍ତିଟା କ୍ଷତି କରେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା କଥା କହିବି, ବନ୍ୟାରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ବାତ୍ୟାରେ ବି, ମରୁଡ଼ିରେ ବି, ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବି, ଅଂଶୁଘାତରେ ବି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ, କେବଳ କ୍ଷତି କରେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିପତ୍ତି ଆମର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ? ଘର ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତୈଳ ପ୍ରବାହ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଖାନା ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବେ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2 ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ବନ୍ୟା, ତ ବନ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କିପରି କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, କିପରି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ରବାହ, ବର୍ଷା ହେତୁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଡେଇଁ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଜନବସତି, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ଲାବିତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ବନ୍ୟା, ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ପୁରା ଭାସି ବି ଯାଏ ଯଦି ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେତେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି
ରୂପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖି ଲେଖିବେ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁନାମିକୁ ବି ସେମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଧାରାବାହିକ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷ ଅସହଯୋଗ ତାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପ ନେଉଛି। ଏହା ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ସୁନାମି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାମି ଗୋଟିଏ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ ସୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ବା ବନ୍ଦର, ଆଉ ନାମି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢେଉ ବା ତରଙ୍ଗ, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରା ଭୟାବହ, ଭୟାନକ, ପୁରା ଘାତକ, ଆଉ ପୁରା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଥିବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣରୁ ଲାଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ପୁରା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଜରିଆରେ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନାମି କଥା, ତ ଏହା ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ ତରଙ୍ଗକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜନବସତି ମାଡ଼ି ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନବସତି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହିଁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ବୁକ୍ରୁ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ ଏଥିରେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ଯେମିତିକି ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନା ଖାତା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି, ଯଦି ଆମେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବା ତ ମରୁଡ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ବର୍ଷା ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳର ଅଭାବ ଘଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିୟମ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳର ଅଭାବ ଘଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମରୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ ନା, ଯଦି ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେବେ ଆସିବା କଥା ସେଦିନ ଯଦି ନ ଆସେ, ତାହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ବର୍ଷା ଦରକାର। ଯଦି ବର୍ଷା ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହେବନି ତ କ'ଣ ହେବ? ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେମାନେ ମରୁଡ଼ି କହିବା। ଆଉ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ହେଲା ତ କ'ଣ ହେବ? ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ହାନି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଦେଶରେ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବ ଘଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ କୂଅ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ
ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ବି ଅଛି ନା ଭୂମି ତଳେ ତାହା ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ର ପ୍ରତିକାରକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବୃଷ୍ଟି ଜଳ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଆଉ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ ଚାଷ ଆଉ ଶୁଷ୍କ କୃଷିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷ କୃଷିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ଜଳରେ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ତ ସେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଗାଁରେ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଥାରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ନକରି ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଜିମା ଫେରିବା ସହିତ ମରୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତା'ପରେ ଭୂମିକମ୍ପ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ପନ ବା ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଭୂକମ୍ପ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭୂମିକମ୍ପର ମାପିବା ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍, ରିକେଟ୍ସ ସ୍କେଲ୍ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରିକେଟ୍ସ ସ୍କେଲ୍ରେ ମପାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ନା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ ମପାଯାଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରିକେଟ୍ସ ସ୍କେଲ୍ରେ ମପାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କେବେ କ'ଣ ବାଗେରା ବାଗେରା ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତା'ର ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।